welcome to Ishreni. Today we'll discuss a chapter from your Footprints Without Feet, the supplementary reader. The name of the chapter is also Footprints Without Feet, so don't get confused. Confused as a chapter to namo Footprints Without Feet and book namo Footprints Without Feet, but it can happen. This is normal. In this class today we'll discuss first the chapter, what is the chapter about, and then we'll discuss about the writer, his life and his writings, and then we'll discuss the complete summary of the chapter, and after that we'll go to question and answers. Now, Footprints Without Feet. To story to kihor upor hoy. It's written by A.G. Wells. It's a science fiction story about Griffin, a brilliant scientist who discovers how to make himself invisible. So story to এটা সাইন্টিষ্টৰ ওপৰত সায়েন্স ফিকশন মিন্স এটা সাইন্টিষ্ট সায়েন্স ফিকশন বিলাক যিবিলাক সায়েন্স ফিকশন থাকে সেইবোৰত মানে সাইন্টিফিক এক্সপেৰিমেন্ট বিলাক বা সাইন্টিফিক সায়েন্সৰ ইনভেনশন বিলাক বা সাইন্টিষ্টে যিবিলাক এক্সপেৰিমেন্ট কৰে সেইবোৰৰ ওপৰত সাইন্টিফিক সেইবোৰৰ ওপৰত লিখা হয়, সেইবোৰ থিম হিচাপে লৈ লিখা হয়। এণ্ড এইখনত Footprints Without Feet story, you will come across a character named Griffin, যিজন এজন brilliant scientist হয়। তেওঁ নিজকে তেওঁ এটা এনেকুৱা এটা টেকনিক ইনভেন্ট কৰিছিল, এনেকুৱা এটা কেমিকেল ইনভেন্ট কৰিছিল যিটোৰ পৰা তেওঁ মানে নিজকে ইনভিজিবল বনাই দিব পাৰিছিল। Instead of using his gift wisely, he misuses it for selfish and unlawful purposes. But তেওঁ কি কৰিছিল, তেওঁ he was not like other scientists. তেওঁ কি কৰিছিল, নিজৰ এক্সপেৰিমেন্ট খিনি, নিজৰ যিখিনি ডিস্কভাৰী হয়, ইনভেনশন হয়, সেইটো তেওঁ বেয়া কামত ইউজ কৰিছিল, ভাল কামত ইউজ কৰা নাছিল। আমি ইউজুৱেলি সাইন্টিষ্ট বিলাকে কি কৰা দেখো, তেওঁলোকে ইনভেনশন বিলাক মানে সোসাইটিৰ ভালৰ কাৰণে, আমাৰ ভালৰ কাৰণে, সোসাইটি ইমপ্ৰুভমেন্টৰ কাৰণে ইউজ কৰে, isn't it? আমি এতিয়া ইমান ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰিছো, you know, we are আমি interacting through YouTube, আমি এটা স্মাৰ্ট বোৰ্ড ইউজ কৰিছো। So these are all invention by scientists. But তেওঁ কি কৰিছিলে, কিছুমান unlawful মানে বেয়া কামৰ কাৰণে তেওঁৰ ইনভেনশনটো ইউজ কৰিছিল। The story shows how unchecked scientific knowledge when combined with greed and irresponsibility can become harmful to society. So storyটোৱে কি দেখায়, storyটোৰ পৰা A.G. Wells কি দেখাব খুজিছে যে সাইন্টিফিক নলেজ মানুহৰ ভাল হয়, বাট সাইন্টিফিক নলেজটো যেতিয়া মানুহে বেয়া কামত ইউজ কৰে, তেওঁৰ যেতিয়া কোনো ধৰণৰ মোৰেল ভেলিউজ নাথাকে, কোনো ফলো নকৰে অৰ কোনো এথিক্স ফলো নকৰে, তেতিয়া তাৰ পৰা তেওঁৰ নিজৰ লগতে সোসাইটিৰো ক্ষতি হয়। সো এতিয়া লুক এট দ্য টাইটেল অফ দ্য ষ্টৰী, Footprints Without Feet. What is the meaning of the title? Footprints Without Feet মানে হৈছে ভৰি নোহোৱাকে ভৰিৰ খোজ, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ভৰিৰ খোজ নোহোৱা, মানে ভৰিৰ চিহ্ন, ভৰি নোহোৱাকে ভৰিৰ খোজ। So which is kind of impossible, isn't it? But not completely impossible. আমি ভৰি নোহোৱাকে ভৰিৰ খোজ কেতিয়া দেখা পাওঁ, যেতিয়া মানুহজন ইনভিজিবল হয়, যেতিয়া আমি ইনভিজিবিলিটি পাৱাৰ এটা পাই যাওঁ, তেতিয়া আমি যদি কোনোবা বৰফত হওক বা আমি মাটি বালিত হওক, তেতিয়া আমি যে খোজ কাঢ়িম, আমাক তেতিয়া মানুহে নেদেখিব, আমাৰ ভৰিখন নেদেখিব, বাট কি দেখিব, আমাৰ ফুটপ্ৰিন্টস দেখিব, আমাৰ ভৰিৰ খোজ দেখিব। So that is why Footprints Without Feet. Now let's learn a little bit about the writer A.G. Wells. He was born in 1866 and died in 1946. Herbert George Wells, his full name, A.G. Wells or full name hoise Herbert George Wells. He was an English novelist, historian and social critic, often called the father of science fiction. So this is very important. He was known as the father of science fiction, and he was an English novelist, historian and social critic. যিবিলাক writings আছে, তেওঁ হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰতো লিখিছিলে, এণ্ড দেন তেওঁ ছ'চিয়েলৰ যিবিলাক ছ'চিয়েল ক্ৰিটিক মিন্স ছ'চিয়েলৰ যিবিলাক নৰ্মছ থাকে সেইবোৰ তেওঁ ক্ৰিটিচাইজ কৰি পেলাই ৰাইটিংছত মানে লিখিছিলে। Wells is best known for his science fiction works, কিছুমান novels, এইটো জনৰা হয় science fiction, such as The Time Machine, এইটো এখন তেওঁৰ নভেল হয়, The Invisible Man, famous novel, The War of the Worlds, এইখন তেওঁৰ famous novels হয়, আৰু এইকেইখনৰ কাৰণে তেওঁৰ বেছি famous হয়। His stories often combine scientific imagination with social commentary, raising questions about how science and technology should be used. So তেওঁৰ যিবিলাক writings হয়, writingত তেওঁ mainly scientific imagination means যেনেকৈ scientific যিবিলাক এতিয়ালৈকে মানে ডিস্কভাৰ হোৱা নাই, যিবিলাক সাইন্টিষ্টে এতিয়ালৈকে ডিস্কভাৰী কৰিব পৰা নাই, লাইক ধৰা এতিয়া যেতিয়া আমি পঢ়িব পাম যে ইনভিজিবিলিটি পাৱাৰ, মানুহ এজন ইনভিজিবল হৈ যোৱা, সেইটো এতিয়ালৈকে সাইন্টিষ্টে ইনভেন্ট কৰিব পৰা নাই। বা আমি এটা যদি এক্সাম্পল দিব যাওঁ, হেৰি পটাৰৰ যিটো ইনভিজিবিলিটি ক্লোক, সেইটো এতিয়ালৈকে সাইন্টিষ্টে ইনভেন্ট কৰিব পৰা নাই, বাট এইবিলাকৰ ওপৰত ইমেজিন কৰি তেওঁ তাৰ ওপৰত লিখে।
and raising questions about how science and technology should be used. So তেওঁৰ writings অকল science fiction নাথাকে, scientific imagination নাথাকে, তাৰ লগত তেওঁ কিছুমান question raise কৰে যে scientific invention বিলাক মানুহৰ ভালৰ কাৰণে মানে society ভালৰ কাৰণে use কৰা হৈছে নে নাই, and কেনেকৈ use কৰিলে এইখিনি ভাল হয়, and যদি scientist এইখিনি বেয়াকৈ use কৰিছে তাৰ consequences কি হ'ব. So এইবিলাক all these are found in his writings. Apart from fiction, he also wrote extensively on history, politics, and social reform. So, তেওঁ history, politics, and social reform ওপৰতো লিখিছিলে. Wells believed that science could improve human life, but warned that it could also lead to destruction if missed. So, তেওঁ কি believe কৰিছিলে Wellsে যে science and technology আমাৰ human life improve কৰিব পাৰে বহুত lengthলৈকে, বহুত improve কৰিব পাৰে, but তেওঁ এইটো warning দিছিলে যে it should be used so that it does not ruin our society. আমাৰ society যাতে ক্ষতি নহয় তাৰ কাৰণে ইয়াৰ যাতে misuse নহয় তাৰে কাৰণেও scientistে মানে ভালকে হেতু খেয়াল ৰাখিব লাগে, হেতু চাব লাগে কোনোবা এটা invention or discovery কৰাৰ ক্ষেত্ৰত. Now let's go through the chapter. The chapters The Footprints Without Feet is a fascinating story about a scientist named Griffin, যেটো already পাইছো আমি, who discovers a way to make himself invisible. However, instead of using his invention for the benefit of mankind, he uses it for selfish and criminal purposes. The story shows how misuse of science can lead to one's downfall. So, এইখিনি আমি already পঢ়িছো in our introduction part. So, let's go to the next part. The mysterious footprints. First story to কেনেকৈ start হয়. The story begins in London. So, আমি প্ৰথমতে গম পাইছো যে storyটো আমাৰ লণ্ডনত আছে, লণ্ডনৰ ওপৰত লিখিছে, where two boys are surprised to see fresh footprints appearing on the steps of a house. So, storyটো কি হৈছে আমি গম পাইছো লণ্ডনত storyটো দেখাইছে, আমাৰ লণ্ডনৰ এটা scene দেখাইছে, কি দেখাইছে, দুজন ল'ৰাই কি দেখিছে, কোনোবা এজন মানুহৰ footprints, কোনোবা এটা ঘৰৰ ষ্টেপত দেখিছে, ঘৰৰ চিৰিত দেখিছে, বাট কোনো মানুহক দেখা নাই। সিহঁত আচৰিত হৈ গৈছে, অ'কে সো মানুহ নোহোৱাকৈ কেনেকৈ মানুহৰ ফুটপ্ৰিণ্টছ এনেকুৱা দেখিব পাৰে, বাট দে কেনট চি এনিৱান মেকিং দেম, জাষ্ট ফুটপ্ৰিণ্টছ দেখা পাইছে বাট মানুহটো দেখা পোৱা নাই, বাট ভৰি দেখা পোৱা নাই। দ্য ফুটপ্ৰিণ্টছ আৰ ভিজিবল অন দ্য মাডি গ্ৰাউণ্ড বাট চুন ডিছএপিয়াৰ। ফুটপ্ৰিণ্টছবিলাক ক'ত দেখিছে, এটা মাডি গ্ৰাউণ্ড মানে বোকা থকা জাগাত তেওঁ দেখিছে। The invisible man Griffin was walking there without clothes or shoes, completely unseen. So tar pisote ami history to gom paisu je hey footprints to car hoy, Griffin namor ejon scientist hoy jie he was walking on the street without wearing any clothes or shoes. So shoes and clothes remove kori pele teo tate goi asile, tate mane khus kari goi asile. This incident amazes and frightens the people and they call it footprints without feet. So that's how the name came, footprints without feet, because hey lora dujone ki dekhisile, footprints dekhisile without any feet, without anyone's feet, he karone he tar upor naam tu ahil footprints without feet, jete manuhok bahut lora dujone bahut bhoy khaisile, manuhok bahut bhoyat pelaisile. The scientist and his experiment. Griffin was a brilliant scientist but also an eccentric and lawless person. He discovered a way to make his body invisible by swallowing some rare drugs, and his body became as transparent as a sheet of glass. So কি হৈছিলে, গ্রিফিন আমি গম পাইছো গ্রিফিন was a brilliant scientist, বহুত মানে ইন্টেলিজেন্ট, বহুত ব্রিলিয়েন্ট হয়, বহুত চোকা হয়, বহুত ভাল সাইন্টিস্ট হয়, বাট তেওঁ গৈছিলে এজন ললেস ম্যান, মানে যোনে কাকো কোনো ল মানি নচলে, কোনো সোসাইটিৰ ৰুলস মানি নচলে। He discovered a way to make his body invisible by swallowing some rare drugs. So তেওঁ কিছুমান rare drugs পেন কিছুমান rare chemicals যিবিলাক মানে হঠাতে পোৱা নাযায়, মানে ইজিলি পোৱা নাযায়, তেওঁ মানে বহুত এক্সপেৰিমেন্ট চলাইছিলে বহুত বছৰৰ পৰা যে কেনেকৈ হিউমেন বডিটোক ইনভিজিবল কৰিব পাৰি, এণ্ড তেওঁ এবাৰ ছাকচেছফুল হৈছিলে, ছাকচেছফুল হৈ পেলাই তেওঁ এনেকুৱা এটা ৰেয়াৰ কেমিকেল বা ড্ৰাগ এটা ডিস্কভাৰ কৰিছিলে যিটোৰ পৰা তেওঁ নিজৰ বডিটোক ইনভিজিবল কৰি দিব পাৰিছিল, আৰু তেনেকৈ তেওঁ সেইটো খাইছিলে, খোৱাৰ পিছত তেওঁ ইনভিজিবল হৈ গৈছিল। হিজ বডি বিকেম এজ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট এজ এ শ্বীট অফ গ্লাছ। চ' গ্লাছৰ নিচিনা ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হৈ গৈছিল, এখন গ্লাছৰ আমি ইপাৰ সিপাৰ দেখা পাওঁ, ইজেন ডেট আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ইমান থিন গ্লাছ থাকে যে আমি গমেই নাপাওঁ তাত কেনেকুৱা গ্লাছ আছে বুলি। চ' তেওঁৰ বডিটো সেনেকুৱা ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হৈ গৈছিল যে ইফালে ইফালে দেখা পোৱা, যাতে মানুহে মানে গম নাপায় যে ইয়াতে কিবা আছে, বাট ইট অলছ' ৰিমেইন এজ ছলিড এজ গ্লাছ। সো দুটা গ্লাছৰ লগতে কম্পেয়াৰ কৰা হৈছে, শ্বীট অফ গ্লাছৰ নিচিনা ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হয় বাট গ্লাছৰ নিচিনা ছলিড হয়।
এখন গ্লাছ চাবা যেতিয়া ট্ৰান্সপাৰেণ্ট যদিও হয় আমি তাত যদি আমি গম নাপাওঁ ইয়াতে গ্লাছ আছে সন্মুখত এখন আমি যদি আগবাঢ়ি যাওঁ আমি খুন্দা খামিছে দিন আমি তাৰ পৰা পাৰ হৈ যাব নোৱাৰো যদিও এখন আমি দেখা নাই ভালকে এখন ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হয় তেতিয়া আমি পাৰ হৈ যাব নোৱাৰো বিকজ এইটো এটা সলিড হয় সো তেনেকুৱাই তেওঁৰ বডিটো হৈ গৈছিলে লাইক এ গ্লাছ যেটো মানে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট আছিলে মানুহে ইপাৰ সিপাৰ দেখা পায় বাট যদি ওচৰত আহে মানুহৰ খুন্দা খাব মানুহে সেইটো পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে unfortunately instead of using this discovery for good reasons for good purpose actually for good purpose he used it for revenge and survival so kintu ki hoisile তেওঁ এই নিজৰ যেটো ডিসকভাৰী আছিল এটো ব্ৰিলিয়ান্ট ডিসকভাৰী আছিল যেটো মানে গোটেই সোসাইটি চেঞ্জ কৰিব পৰা ডিসকভাৰী এটা আছিল তেওঁ হেইটো ভাল কামত ইউজ নকৰি তেওঁ ৰিভেঞ্জৰ কাৰণে মানুহৰ মানে প্ৰতিশোধ ল'ব কাৰণে বা বিভিন্ন ধৰণৰ আনলফুল এক্টিভিটিজ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ ইউজ কৰিছিল আমি লাহে লাহে গম পাম তেওঁ কি কামত হেখিনি ইউজ কৰিছিল his landlord disliked him first আমি গম পালো কি হল his landlord যাৰ ঘৰত তেওঁ আছিলে সেই landlord জনে তেওঁ অলপ বেয়া পাইছিলে and tried to evict him তেওঁ ঘৰৰ পৰা উলাই দিব বিচাৰিছিলে in anger Griffin set his landlord's house on fire to take revenge so revenge তেওঁ revenge লৈছিলে মানুহজনৰ ওপৰত সেই landlorde তেওঁ ঘৰৰ পৰা উলাই দিব বিচাৰাৰ কাৰণে খঙতে গ্ৰিফিনে কি কৰিছিল তেওঁৰ ঘৰটো জ্বলাই দিছিল টু টেক ৰিভেঞ্জ প্ৰতিশোধ ল'বৰ কাৰণে তেওঁ ঘৰটো জ্বলাই দিছিলে আমি ইয়াৰ পৰা কি গম পাইছো যে গ্ৰিফিন বহুত ইল টেম্পাৰ্ড আছিল আৰু তেওঁ বহুত ইম্পেশ্যনটো হয় then to escape being caught he removed his clothes since they were visible and became completely invisible so ki korisile after setting the house on fire landlordৰ ঘৰটো জ্বলাই দিয়াৰ পিছত তেওঁ কি কৰিছিল তেওঁ তাৰ পৰা পলাই যাব লাগিব নহয় যে নহলে কি হ'ব পুলিচে ধৰি দিব সো পুলিচৰ পৰা হাৰিবৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিল নেহি মানে নিজৰ ক্লোথ খিনি ৰিমুভ কৰিছিল বিকজ তেওঁৰ বডিটো হে ইনভিজিবল হৈ গৈছিল ক্লোথ খিনি তো এতিয়া ভিজিবল হৈ আছিল সো হেখিনি ৰিমুভ কৰি পেলাই তেওঁ কমপ্লিটলি ইনভিজিবল হৈ পেলাই তাৰ পৰা পলাই গৈছিল After burning the house, Griffin wandered the streets of London without clothes, money, or shelter. And in the cold winter, he suffered greatly. যেতিয়া তেওঁ ঘৰটো জ্বলাই পেলাই তেওঁ গুছি আহিলে পলাই পেলাই গুছি আহিলে দেন লণ্ডনৰ ষ্ট্ৰীটত লণ্ডনৰ ৰাস্তাত তেওঁ ইফালে পৰা ঘূৰি আছে ওয়ান্ডাৰ্ড মিন্স ইফালে ঘূৰি আছে মানে কোনো ডটনি ডাইৰেকশন মানে একো ডাইৰেকশন ফলো নকৰাকে তেওঁ ঘূৰি আছে এণ্ড তেওঁৰ গাত কোনো ক্লোথছ নাই তেওঁৰ লগত কোনো মানি নাই এণ্ড তেওঁৰ পাৰ্মানেন্টলি থাকিবৰ কোনো ঠাই নাই এণ্ড তেওঁ হেখিনি কোল্ড উইন্টাৰত ইমান ঠাণ্ডাত লণ্ডনৰ ইমান কোল্ড উইন্টাৰত তেওঁ ৰাস্তাত এনেকে ঘূৰি ফুৰিব লগা হৈছে he sneaked into a large London store to find warmth and food তাৰ পিছত কি হ'ল তেওঁ কি কৰিলে এখন ৰাতি এখন লণ্ডনৰ এখন ডাঙৰ দোকান এখনত সোমাই গ'ল মানে মনে সোমাই গ'ল inside the store he wore new clothes tate clothes paisile teo notun kapur tare pora pindhi lole ate food jikhini food paisile ekinu khale next slept comfortably tar pisot tate eta comfortable tile basi loi pel tate hui dile but when the shop assistants arrived the next morning they found him and chased him to escape he had to remove his clothes again and become invisible but next dina ki hol ratipua jetia store assistant bilak manu bilak ahile ahi pele teuk dekhile teuk pura clothes pindi pele hui ase hui mater mukhon dekha nai but kunuba jon manu he clothes pindi pelai and then kapur loi pelai anake hui ase so hui thaka dekha pai pele ta gom pale je ejon sur hoy so he karone tak খেদিলে আৰু খেদুতে হি যেতিয়া হার পালে তাক খেদুতে হি যেতিয়া কি কৰিল তাৰ পৰা গুছি তাৰ পৰা মানে পলাই আহিলে আৰু পলাই আহি পেলে মানে কি কৰিলে গোটেই ক্লোথখিনি ৰিমুভ কৰি দিলে যাতে তেওঁ এগেইন ইনভিজিবল হৈ যায় আৰু তেনেকে তাৰ পৰা পলাই পেলে গুছি আহিল at the theater company next Griffin entered a theater costume shop so etu costume shopot teo next gusi gol tar pora polai hil londonor shop tur pora shop khonor pora polai hi pelai ekhon theater costume shop mane jo theater mane manu bilage je natok koribo drama koribo karone ba play koribo karone jikhini costume lage he costume bilak teo ekhon shopot poa jay aru hekhonot teo humai gol tar pora teo bibhinno dhoroner clothes lole accessories lole jibilake di teo gote body to thakibo pare He took bandages to wrap around his face
a false nose, dark glasses, whiskers, and a hat to look like a normal person. তেওঁ কি কৰিলে তাৰে পৰা এটা কিছুমান বেণ্ডেজ ললে, বেণ্ডেজ লৈ পেলাই মুখত পুৰা কভাৰ কৰিলে যাতে মানুহে গম পায় যে ইয়াতে কিবা এখন মুখ আছে, যিহেতু তেওঁ বাকীখিনি ক্লথ পিন্ধিলে মুখত যদি একো নিপিন্ধে দেন মুখখনটো ব্লেংক হৈ থাকিব, খালী হৈ থাকিব স্পেচটো, চ' মানুহে যেতিয়া গম পাব যে চামথিং ইজ ৰং। দেন এটা ফলছ নোজ লগালে, যিটো নোজ থাকিব পাৰে, নোজটোৰ জেগাত এটা ফলছ নোজ, দেন ডাৰ্ক গ্লাছেছ, হুইস্কাৰ্ছ এণ্ড হেট লগালে, তেতিয়া তেওঁ এজন নৰ্মেল মানুহ দেখা পায়, নৰ্মেল মানুহৰ নিচিনা দেখা হৈছিলে। নৰ্মেল ইন দ্য চেন্স মিনছ হি ৱাজ ইনভিজিবল, ৰাইট? চ' ইনভিজিবল হিচাপত তেওঁ মানে ভিজিবল হৈ গ'ল, বাট এতিয়াও তেওঁ কমপ্লিটলি নৰ্মেল হোৱা নাই, বিকজ এজন নৰ্মেল মানুহে কেতিয়াও এনেকে মুখত পুৰা ৰেপ নকৰে, যিটো তেওঁ ৰেপ কৰিছিলে বেণ্ডেজবিলাক, এণ্ড তেওঁ ডাৰ্ক গ্লাছেছ পিন্ধিছিলে। চ' তেওঁক অকণমান অজীৱ লাগিছিলে অকণমান, বাট তথাপিও তেওঁক মানুহ বুলি মানে চিনি পাব পাৰি। তেওঁ নৰ্মেলি মানে ৰাস্তাত ঘূৰা ফুৰা কৰিব পাৰে without grabbing anyone's unnecessary attention. After dressing up, he looked like an unusual man, but could move around freely. See, so dressing, যিখিনি ড্ৰেছ পিন্ধাৰ পিছত তেওঁ অকণমান আনইউজুৱেল, মানে অলপমান অজীৱ ধৰণৰ লগা হৈছিলে, বাট তথাপিও তেওঁ চাৰিওফালে মানে ফ্ৰীলি ঘূৰিব পাৰিলে। তেওঁৰ যিহেতু ঠাণ্ডা লাগি আছিলে আগতে, এতিয়া নালাগে। However, he still had no money and no permanent place to live. But এতিয়াও এটা প্ৰব্লেম থাকি গ'ল, তেওঁৰ হাতত কোনো পইচা নাই এণ্ড দেন কোনো পাৰ্মানেণ্ট প্লেচ নাই থাকিবৰ কাৰণে। Griffin then traveled to the quiet village of Epping, where he booked 2 rooms at an inn owned by Mrs. Hall, a friendly but curious landlady. তাৰপিছত গ্ৰিফিনে কি কৰিলে, এখন ভিলেজলৈ গ'ল, ভিলেজখনৰ নাম হৈছে ইপিং ভিলেজ। চ' তাতে তেওঁ কি কৰিলে, এখন ইন মিনছ ইয়াতে তোমালোকৰ ইউ উইল গেট ফুড এণ্ড লজিং দেয়াৰ, থকা আৰু খোৱা দুয়োটা সুবিধা থাকে। চ' তাতে গ্ৰিফিনে গৈ পেলাই 2টা ৰুম বুক কৰিলে, যিখন যাৰ লেণ্ডলেডি আছিলে মিছেছ হল বুলি। মিছেছ হল বহুত ফ্ৰেণ্ডলি আছিলে। he told her he was a scientist who preferred to work in private. so তেওঁ মানে গ্ৰিফিনে মিছেছ হলক ক'লে যে মই এজন চাইণ্টিষ্ট হয় এণ্ড মই অকলে কাম কৰি ভাল পাওঁ, চ' I don't want anyone to disturb me while I'm working in my room. so সেইকাৰণে তেওঁলোকে মানে অকণমান তেওঁক ৰেচপেক্ট কৰিলে। অ'কে, তেওঁ মেবি তেওঁ চাইণ্টিষ্ট হয়, গতিকে তেওঁক প্ৰাইভেচি দিয়াটো ভাল হ'ব, বেছি ডিষ্টাৰ্ব কৰি নাথাকোঁ, চ' তেওঁক এৰি দিলে, মানে যেনেকৈ তেওঁ ৰুমত থাকি ভাল পায়। He paid her in advance, so she did not question him much at first. So firstতে তেওঁ এডভান্স দি দিলে গ্ৰিফিনে, আৰু সেইকাৰণে মিছেছ হলে বেছি কুৱেশ্যন নাথাকিলে, যদিও তেওঁক অলপমান তেওঁৰ এটায়াৰটো অলপমান অজীৱ দেখা হৈছিলে, তথাপিও তেওঁক বেছি কুৱেশ্যন কৰা নাই। গ্ৰিফিন stayed alone, keeping his face covered and refusing to talk to anyone. গ্ৰিফিন দেন ৰুমত কি কৰিলে, অকলে থাকিলে, keeping his face covered and refusing to talk to anyone. so তেওঁ কাকো আৰু বেলেগ কাৰ লগত একো কথা পতা নাই, হোটেলৰ ইনৰ যিখিনি মানুহ আছিলে কাৰ লগত একো কথা পতা নাই, জাষ্ট ফেচটো কাভাৰ হৈ আছে। এণ্ড দেন হিজ ষ্ট্ৰেঞ্জ বিহেভিয়াৰ মেড এভৰিৱান ছাছপিচিয়াছ, বাকীবিলাক মানুহ অলপমান ছাছপিচিয়াছ, অলপমান সন্দেহ কৰিলে যে ইমান অজীৱ কিয় মানুহজনৰ বিহেভিয়াৰ। Soon, strange events began to happen in the inn, but লাহে লাহে কি হ'ল, যেতিয়া গ্ৰিফিন আহিলে ইনটোত, বা যেতিয়া গ্ৰিফিন আহিলে ভিলেজখনত, লাহে লাহে মানে কি হ'ল, বহুত ধৰণৰ অজীৱ ঘটনা, ষ্ট্ৰেঞ্জ ইভেণ্টছ কিছুমান ঘটিবলৈ ষ্টাৰ্ট হ'ল। One morning, Mrs. Hall and her husband heard noises coming from Griffin's room, even though he was not inside. এদিন কি হ'ল, ৰাতিপুৱা মিছেছ হল এণ্ড তেওঁৰ হাজবেণ্ডে কি শুনিলে, গ্ৰিফিনৰ ৰুমৰ পৰা কিছুমান শব্দ আহি আছে, বাট গ্ৰিফিন সেইটো ৰুমত নাছিলে সেইখিনি টাইমত। Furniture appeared to move by itself and she also heard a sniff close to her ear. যেতিয়া মিছেছ হল এণ্ড হাৰ হাজবেণ্ডে গ'ল চেক কৰিবৰ কাৰণে গ্ৰিফিনৰ ৰুমত, দেন তাতে কোনো নাছিলে, বাট ফাৰ্নিচাৰবিলাক অকণমান নিজে নিজে মুভ হৈছিল। এণ্ড দেন তেওঁ নিজৰ কাণৰ কাষতে কিছুমানে স্নিফ কৰা এটা শব্দ শুনা পাইছিল। The frightened couple thought that ghosts were haunting their inn and the scientists had something to do with it. তাৰপিছত বহুত ভয় খালে দুজন হাজবেণ্ড ৱাইফে, এণ্ড ভয় খাই পেলাই ভাবিলে যে মেবি এই গোটেইখিনি কামৰ পিছত চাইণ্টিষ্টজনৰ কিবা হাত আছে, তেওঁৰ কিবা কামৰ কাৰণে, তেওঁৰ কিবা একশ্যনৰ কাৰণে ঘৰটোৰ এতিয়া ভূত সোমাইছে, ঘৰটো এতিয়া হণ্টেড হয়। ত' তেওঁলোকে ভয় খাই গ'ল। Meanwhile, Griffin ran out of money and could not pay his rent. এতিয়া কি হ'ল, গ্ৰিফিনৰ লাহে লাহে পইচা দিব টাইম আহিছে, ৰেণ্ট দিব টাইম আহিছে, ভাড়া দিব টাইম আহিছে হোটেলৰ, বাট তেওঁৰ কি হ'ল, হাতত পইচা নাই কাৰণে এতিয়া তেওঁ ক'ৰ পৰা পইচা দিব? When Mrs. Hall asked for payment, he stole money from the clergyman. তাৰপিছত যেতিয়া মিছেছ হলে পেমেণ্টটো খুজিলে, ভাড়াটো খুজিলে, তেতিয়া তেওঁ কি কৰিলে, যেতিয়া ভিলেজৰ যিটো ক্লাৰ্জিমেন হয়, ক্লাৰ্জিমেনৰ পৰা পইচা চুৰ কৰি লৈ আহিল।
The villagers' suspicion grew stronger and they called the police. Villager বিলাকে কি কৰিলে তাহাঁতৰ তেওঁলোকৰ সন্দেহ বাঢ়ি গ'ল যে এই সাইন্টিষ্টজন আহাৰ পিছৰ পৰা গাঁৱত এইবিলাক ইনসিডেন্ট হ'ব ষ্টাৰ্ট কৰিছে সো হি ইজ টু ব্লেম সো সেইকাৰণে সব মিছাই মিলি পেলাই পুলিচক মাতি দিলে But Mrs. Hall didn't wait for the police to arrive and confronted him. But Mrs. Hall কি আছিলে Mrs. Hall অকমান মানে সাহসী আছিলে she was kind of brave so সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিলে she didn't wait for the police to arrive so পুলিচ আহালৈকে Mrs. Hall নৰখিলে আৰু তেওঁ কি কৰিলে লগে লগে মানে তাক ধৰিলে যে ফাৰ্ষ্টতে গ্ৰিফিনক পইচাৰ কথা ক'লে he became angry and revealed his secret মানে পইচা দিয়া নাই এণ্ড দেন ইমানবিলাক ঘটনা হৈ আছে ৰুমটোত মানুহে কেনেকে মানে ফাৰ্নিচাৰবিলাক মুভ কৰি আছে এইবিলাকৰ কাৰণে তাক ধৰিলে যে এনেকুৱা কিয় হৈ আছে দেন গ্ৰিফিন became very angry গ্ৰিফিনৰ বহুত খং উঠি গ'ল এণ্ড খঙতে he revealed his secret so তেওঁৰ চিক্ৰেটটো ৰিভিল কৰি দিলে সব মানুহৰ সকলো মানুহৰ সন্মুখত He removed his bandages, spectacles and nose. First, তেওঁ নিজৰ bandage, spectacles and nose to remove কৰিলে and everyone saw that the person standing in front of them had no head. So, কি হ'ল তেওঁ সকলোকে ভয় খুৱাবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টতে কি কৰিলে নিজৰ spectacle, glasses and then nose, fake nose to and then bandages খিনি remove কৰি দিলে খিনি খুলি দিলে আৰু খুলি দিয়াৰ লগে লগে মানুহে কি দেখিলে মানুহে পুৰা শক খাই গ'ল কিয় বিকজ সবে দেখিলে যে সন্মুখত যিজন মানুহ থিয় হৈ আছিলে সেই মানুহজনৰ just headless man এটা থিয় হৈ আছে যেজন মানুহৰ বডি আছে বাট হেডটো নাই হেডৰ জাগাত পুৰা খালি The villagers were terrified to see the invisible man so মানুহবিলাকে বহুত বেছি ভয় খাই গ'ল invisible man জনক দেখাৰ লগে লগে so গ্ৰিফিনে তেনেকুৱা ফাৰ্ষ্টতে কৰিলে because he was very ill tempered and impatient এজন সাইন্টিষ্ট হ'ব কাৰণে যিখিনি থাকিব লাগে গুণ তেওঁৰ তাত নাছিলে because সাইন্টিষ্ট হ'ব কাৰণে মানুহ বহুত পেশেন্ট হ'ব লাগিব isn't it because কি হয় সাইন্টিষ্টৰ এটা এক্সপেৰিমেন্ট কৰোতে মান্থস ইভেন ইয়াৰ্স লাগি যায় আফটাৰ যিখিনি এক্সপেৰিমেন্ট হয় এইখিনি কোনোবাৰ ভুল হ'ব পাৰে দেন আকৌ এইটো শুধৰাব লাগে সো একেখিনিকে তেওঁলোকে বহুতবাৰ কৰি থাকিব লাগে এণ্ড বহুত ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগে যিখিনিৰ কাৰণে তেওঁলোক বহুত পেশেন্ট হয় ইউজুৱেলি বাট গ্ৰিফিন তেনেকুৱা নাছিলে হি ৱাজ কমপ্লিট অপোজিট When the constable Mr. Jeffers tried to arrest Griffin, a strange fight broke out. যেতিয়া কনষ্টেবলজন আহিলে পুলিচ পাতিছিলে নহয় ভিলেজাৰ্ছে সো দেন কনষ্টেবল Mr. Jeffers আহিলে আহি পেলাই গ্ৰিফিনক এৰেষ্ট কৰিব ট্ৰাই কৰিলে Griffin kept removing his clothes to become completely invisible again. Griffin কি কৰিলে তেওঁৰ clothes খিনি again remove কৰিব try কৰি আছে because তেওঁ যদি remove কৰে তেওঁ invisible হৈ যায় তেতিয়া the people won't be able to see him. The constable tried to grab him but he was punched and kicked by an unseen person. So constable মানুহজক গ্ৰিফিনক পুৰা গ্ৰ্যাব কৰিব ট্ৰাই কৰিছে মানে ধৰিব ট্ৰাই কৰিছে বাট দেন কি হৈছে লাহে লাহে তেওঁ যেহেতু ক্লোথ খিনি ৰিমুভ কৰি আছে সো লাহে লাহে তেওঁ কি কৰিছে তেওঁ গ্ৰিফিনক উল্টাকে পাঞ্চ কৰি আছে কিক কৰি আছে সো তেওঁ এনেকুৱা মানে তেওঁ ইনভিজিবল হৈ পেলাই লাহে লাহে ইনভিজিবল হৈ আছে ন সো তেনেকে ইনভিজিবল হৈ পেলাই তেওঁ কিক কৰি আছে পাঞ্চ কৰি আছে এণ্ড দেন মিষ্টাৰ জেফাৰ্ছে গমেই পোৱা নাই কোন ফালৰ পৰা তেওঁ মাৰি আছে Finally, Griffin escaped completely invisible once more. So, সেইকাৰণে লাষ্টত কি হ'ল গ্ৰিফিনে তেনেকে নিজকে কমপ্লিটলি ইনভিজিবল কৰি পেলাই তাৰ পৰা পলাবলৈ সক্ষম হ'ল এণ্ড তাৰ পৰা পলাই গ'ল সো দ্যাট ইজ দ্য এণ্ড অফ দ্য ষ্টৰী এণ্ডত কি হয় গ্ৰিফিনক পুলিচে এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰে এণ্ড গ্ৰিফিনে কমপ্লিটলি ইনভিজিবল হৈ পেলাই তেনেকে পলাই যায় নাও conclusion the story ends with Griffin on the run invisible and alone the story to keneke end hoy Griffin পলাই যায় and then invisible হৈ যায় and then invisible হৈ যায় and then without any clothes money or shelter and alone মানুহবিলাকে তাক মানে আউটকাষ্ট কৰে তাক সোসাইটিৰ পৰা উলাই দিয়ে Though he was a brilliant scientist, his selfishness, anger, and misuse of his discovery made him a criminal and an outcast. So, যদিও তেওঁ এজন brilliant scientist আছিলে, তাৰপিছতো তেওঁৰ নিজৰ selfishness, তেওঁ বহুত স্বাৰ্থপৰ আছিলে, and then তেওঁৰ বহুত ill-tempered আছিলে, বহুত anger issues আছিলে, and then misuse of his discovery. তেওঁৰ যিখিনি knowledge হয়, যিখিনি discovery হয়, সেইখিনি তেওঁ বেয়া ক্ষেত্ৰত use কৰিছিল। আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কি হৈছিলে লাষ্টত এজন ক্ৰিমিনেলত পৰিণত হৈছিল হি বিকেম আ ক্ৰিমিনেল যাৰ পিছত পুলিচ লাগি আছিলে এণ্ড দেন মানুহবিলাকেও নিজৰ সোসাইটিৰ পৰা তাক উলাই দিছিলে his invisibility which could have been a gift became a curse so this is very important তোমালোকে এইটো এক্সামতো লিখিব পাৰা this is a very important line এইটো তোমালোকে এক্সামত
I think you should write it in exam. His invisibility, their যিটো power হয় invisibility, তেওঁ হেতু ভাল কামত ইউজ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, এটা গিফ্ট হ'ব পাৰিলেহেঁতেন, but it became a curse, যিটো তেওঁৰ অভিশাপ হিচাপে পৰিণত হ'ল। Now main message or moral of the story, এতিয়া যিজন অথৰ হয়, অথৰে ষ্টৰিটোৰ পৰা আমাক কি moral দিব বিচাৰিছে, কি মেছেজ দিব বিচাৰিছে? Footprints Without Feet teaches us that science should be used for good purpose, actually for good purpose, not for harming others. Science আমি ভাল ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিব লাগে, science and technology, invention of science and technology আমি ভাল ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিব লাগে, মানুহক বেয়া কৰা বা সোসাইটিক বেয়া কৰা ক্ষেত্ৰত নহয়। Misuse of knowledge and lack of moral values can destroy even the most brilliant minds. So misuse of knowledge, আমাৰ যিখিনি knowledge and power, both knowledge and power মই কম, আমি যিখিনি knowledge and power থাকে, যাৰ থাকে সেইখিনি আমি বেয়া ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিব নালাগে, ভাল ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিব লাগে। and যদি বেয়া ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰে, and then lack of moral values, যিবিলাক moral values থাকে, moral values means helpfulness, brotherhoodness, or compassion, এইবোৰ যদি নাথাকে, then it can destroy even the most brilliant minds. So যেনেকে মানুহ যিমানেই জ্ঞানী নহওক কিয়, যদি এইখিনি behavior তেওঁৰ তাত থাকে, then এইখিনি সেই brilliant মানুহখিনিকো মানে destroy কৰি দিব পাৰে, তেওঁলোককো ruin কৰি দিব পাৰে। The story also reflects on human greed, isolation, and the dangers of power without responsibility. Storyটোৱে এইটোও দেখায় যে মানুহৰ গ্ৰীড মানে লোভ, এণ্ড দেন আইজলেশ্যন, যিখিনি মানুহক একাষৰীয়া কৰি থোৱা হয়, মানে মানুহে মানুহৰ পৰা দূৰত থাকে, মানুহৰ সোসাইটিত নাথাকে, মানুহে বেলেগকে থাকে, অকলে থাকে, এণ্ড দ্য ডেঞ্জাৰ্ছ অফ পাৱাৰ উইদাউট ৰেছপনচিবিলিটি। চ' মানুহৰ কোনো ৰেছপনচিবিলিটি নাথাকে, পাৱাৰ ইউজ, যিবিলাক মানুহক পাৱাৰ দিয়া হয় তেওঁলোকৰ যদি কোনো ৰেছপনচিবিলিটি বোলা বস্তু নাথাকে, তেতিয়া এই গোটেইখিনিৰ কাৰণে কি ধৰণে ইফেক্ট কৰিব পাৰে তেওঁৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতো এণ্ড দেন সোসাইটিৰ ক্ষেত্ৰতো। চ' এই গোটেইখিনি তোমালোকৰ মেছেজ ষ্টৰিটোৰ পৰা দিব বিচাৰিছে অথৰে। Now let's look at the themes of the story. ষ্টৰিটো কি থিমৰ ওপৰত লিখা হৈছে? First, misuse of science. Griffin uses his brilliant scientific discovery of invisibility not for the welfare of mankind but for selfish and criminal purposes. This highlights the dangers of science when misused. So Griffin misuse of science to eta main theme of the story hoy. Why? Because ami dekha paisu je Griffin is a brilliant scientist hoy, and their jitu brilliant discovery hoy, their discovery to outstanding discovery, enko discovery sobe koribo nware, but teo hekhini ভাল ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিব এৰি পেলাই, মানুহৰ ভালৰ কাৰণে ইউজ কৰিব এৰি পেলাই কি কৰিছে, তেওঁ নিজৰ কাৰণে ইউজ কৰিছে, নিজৰ ভালৰ কাৰণে, বা বেলেগৰ ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে এইটো চোৱা নাই, জাষ্ট নিজৰ ৰিভেঞ্জ ল'বৰ কাৰণে, কিছুমান পাৰপাজেছ, কিছুমান এক্টিভিটি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ সেইখিনি কামৰ কাৰণে ইউজ কৰিছে। চ' দিছ হাইলাইটছ দ্য ডেঞ্জাৰ অফ চায়েন্স ৱেন মিছ ইউজ। চ' চায়েন্সৰ পৰা আমাৰ যিহেতু আমাৰ বহুতখিনি উপকাৰ হয়, বাট তথাপিও আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াৰ পৰা অপকাৰো হয়। কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়? এনেকুৱাই হয় যেতিয়া আমি এইটো মিছ ইউজ কৰোঁ। Science without morality, এইটো another theme হয়। Knowledge and power are meaningless without ethics. So ethics নোহোৱাকে knowledge and power আমি কেতিয়াও ইউজ কৰিব নালাগে। যিবোৰ মানুহৰ হাতত knowledge and power আছে তেওঁলোকে সেইখিনি চাব লাগে যাতে এইখিনি তেওঁ ভাল ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰি আছে, তেওঁ যদি বেয়া দিশত গুচি যায় দেন সেইটোৰ পৰা তেওঁ চবৰে বেয়া হৈ যায়। চ' মৰেলিটি বা এথিক্স বা ভাল বেয়া সেইখিনিৰ জ্ঞান সেই মানুহজনৰ থাকিব লাগে যিজন মানুহৰ হাতত পাৱাৰ এণ্ড নলেজ আছে। Griffin's lack of morality makes him a threat to society. So lack of morality বুলি কিয় কোৱা হৈছে? Because তেওঁ কি কৰিছিল, ফাৰ্ষ্ট তেওঁ যিজন লেণ্ডলৰ্ডে তেওঁক বেয়া পাইছিলে সেইজনৰ ঘৰটো জ্বলাই দিছিলে, which is not good, because লেণ্ডলৰ্ডজনৰ নিজৰো ক্ষতি হয়, is it it? Because মানুহৰ ঘৰ জ্বলাই দিয়া, মানুহ এজনে কিমান কষ্ট কৰি এটা ঘৰ বনায়, এণ্ড তেওঁ সেইখিনি জ্বলাই দিলে বিকজ তেওঁৰ খং উঠিছিলে, এণ্ড দেন তেওঁৰ মৰেলিটি বোলা বস্তুটো তেওঁৰ নাই, showing that brilliance without responsibility can destroy rather than benefit. So এই কাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে brilliance without responsibility, যেতিয়া ৰেছপনচিবিলিটি মানুহ নাথাকে, এটা ব্ৰিলিয়েণ্ট মানুহেও তেওঁ মানে এইখিনি তেওঁৰ বহুত ক্ষতি কৰিব পাৰে, সেইখিনি তেওঁৰ লগতে গোটেই সোসাইটিৰে ক্ষতি কৰিব পাৰে, তেওঁৰ আশে পাশে থকা মানুহৰো ক্ষতি কৰিব পাৰে, সেইখিনিৰ পৰা সেই ব্ৰিলিয়েণ্ট মাইণ্ডৰ পৰা আমাৰ কোনো লাভ নহয়। সেইকাৰণে সদায় science should be used with morality, moral. Isolation and alienation.
Griffin's arrogance, selfishness, and misuse of power isolate him from society. He also has no friends, no family, and lives as a wanderer, proving that wrongdoing leads to loneliness. So isolation and alienation etu eta important theme hoy. Yate ki ase Griffinor arrogance, selfishness, and misuse of power. Griffin bahut অহংকাৰী হৈছিলে এণ্ড দেন বহুত স্বাৰ্থপৰ আছিলে এণ্ড দেন তেওঁ কি কৰিছিলে নিজৰ যিখিনি পাৱাৰ আছিলে নলেজ আছিলে সেইখিনি বেয়া কামত ইউজ কৰিছিল সেইকাৰণে তেওঁৰ কোনো ফ্ৰেণ্ড নাছিলে কোনো ফেমিলি নাছিলে এণ্ড দেন পিছত কি হ'ল গোটেই ছ'চাইটিয়ে তেওঁক বাহিৰত মানে ছ'চাইটিৰ পৰা বাহিৰত ওলাই দিলে এণ্ড দেন হি বিকেম এ ৱাণ্ডাৰাৰ তেওঁ কি কৰিলে তেওঁৰ কোনো থকাৰ প্লেচ নাই এতিয়া তেওঁ ৰাস্তাই ঘাটে অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছে ইমান ঠাণ্ডাত লণ্ডনৰ ইমান ক'ল্ড উইণ্টাৰত তেওঁ তেনেকৈ ঘূৰি ফুৰিব লগা হৈছে বিকজ অফ হিজ arrogance, selfishness, and misuse of power. So সেইকাৰণে এইটোৰ পৰা এইটোৱে প্ৰুভ কৰে যে ৰং ডুইং লিডছ টু লোনলিনেছ চ' মানুহে যেতিয়া বেয়া কাম কৰে তেতিয়া এজন মানুহে বেয়া কাম কৰিলে তেওঁ যিমানেই ব্ৰিলিয়েণ্ট নহওক কিয় যিমানেই জ্ঞানী নহওক কিয় নলেজেবল নহওক কিয় দ্য ছ'চাইটি উইল থ্ৰ' দেম আউট মানুহে সেই মানুহজনক ছ'চাইটিৰ পৰা উলিয়াই দিবই তেওঁক ছ'চাইটিত মানে তেওঁক স্থান নিদিয়ে নেক্সট ফিয়াৰ অফ দি আননোন দ্য ভিলেজাৰ্ছ অফ ইপিং আৰ টেৰিফাইড ৱেন দে encounter strange unexplained incidents. Fear of the unknown এটোৰ পৰা আমি কি বুজো এতিয়া আমাৰ কোনবিলাক বস্তুৰ প্ৰতি ভয় লাগে যিবিলাক বস্তু আমি দেখা নাপাওঁ যিবিলাক বস্তু আমি নাজানো লাইক ফৰ এক্সাম্পল বাৰমুদা ট্ৰাইংগল যিটো আমি তাৰ কথা আমি গম নাপাওঁ কোনেও ইজনে তাতে পুৰা ষ্ট্ৰেঞ্জ ইভেণ্টছবিলাক হৈ থাকে বাট কিয় হৈ থাকে চাইণ্টিষ্টে এতিয়ালৈকে এইটো ডিছকভাৰ কৰিব পৰা নাই তাৰ প্ৰতি আমাৰ এটা ভয় আছে আৰু আমাৰ এতিয়া ভূতলে ভয় লাগে খোজতলে আমি ভয় লাগে কিয় ভয় লাগে বিকজ আমি ভূত দেখা নাপাওঁ আমাৰ যদি কাষতো আহে আমি তেতিয়াও গম নাপাম আন্ধাৰত আমি এনেকুৱা ভয় লাগে যে আমাৰ মেবি ভূত আহিব কিবা আহিব চ' আমি যিটো আমি গম নাপাওঁ যিটো আমি নাজানো সেইটোৰ প্ৰতি আমাৰ সদায় ভয় লাগে দ্য ভিলেজাৰ্ছ অফ ইপিং আৰ টেৰিফাইড ৱেন দে এনকাউণ্টাৰ ষ্ট্ৰেঞ্জ আনএক্সপ্লেইন ইভেণ্টছ চ' যিবিলাক ভিলেজাৰ্ছ আছিলে ইপিং ভিলেজৰ তেওঁলোকেও যেতিয়া কিছুমান আনএক্সপ্লেইন ইনচিডেণ্টবিলাক যিবিলাক ঘটি আছিলে যিবিলাক তেওঁলোকে গম নাপায় যে অ'কে কোনো মানুহে কৰি আছে বাট কোনে কৰি আছে কোনেও গম নাপায় ফাৰ্নিচাৰবিলাক মুভ কৰি আছে বা কোনোবাই হঠাতে স্নিফ কৰাৰ শুনা পাইছে বা পইচা চুৰ কৰিছে বাট কোনে চুৰ কৰিছে মানুহটো নাই চ' এইবিলাক দেখা পাই পেলাই মানুহবিলাক ভয় খাই গৈছে বিকজ এইবিলাক আনএক্সপ্লেইন হয় কোনেও এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাই যে কিয় হৈছে The invisible griffin creates fear wherever he goes, reflecting human anxiety about the unknown. So, গ্ৰিফিন যিহেতু ইনভিজিবল আছিলে ইনভিজিবল হোৱাৰ কাৰণে মানুহবিলাকে তেওঁক দেখা পোৱা নাছিলে আৰু দেখা নোপোৱাৰ কাৰণে তেওঁ যিফালে গৈছিলে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাক ঘটাৰ কাৰণে মানুহবিলাকে চাই পেলাই যেতিয়া ফাৰ্ষ্টতে দেখিছিলোঁ যে ফুটপ্ৰিণ্টছবিলাক দেখিছিলে ল'ৰাবিলাকে চ' মানুহবিলাকৰ এংজাইটি আহি গৈছে মানুহবিলাকে ভয় খাই গৈছিল যে এনেকুৱা কি ধৰণৰ বস্তু আছে যিটো মানে আমি গম নাপাওঁ বাট সেইটো বস্তুটোৱে কিবা কিবি কাম কৰি আছে ইট কেন বি এনিথিং ৰাইট যিকোনো ধৰণৰ ক্ৰিচাৰ হ'ব পাৰে আমি গম নাপাওঁ তেওঁলোকে গম নাপায় যে মানুহ হ'ব পাৰে বেলেগ ক্ৰিচাৰ হ'ব পাৰে চ' সেইকাৰণে মানুহবিলাকৰ এংজাইটি বা ফিয়াৰ বা ভয়খিনি গোটেই বাঢ়ি গৈছিলে কিয় কাৰণ সেইটো আননোন আছিলে তেওঁলোকে গম পোৱা নাছিলে যে কিহৰ কাৰণে এণ্ড হৈ আছে এণ্ড কোনে কৰি আছে নেক্সট এপিয়াৰেঞ্চ এণ্ড ৰিয়েলিটি চ' যিটো মানুহে দেখোঁ এণ্ড দেন যিটো ৰিয়েলিটি হয় দুয়োটাৰে মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে এপিয়াৰেঞ্চ ভাৰ্চেছ ৰিয়েলিটি এইটো এটা থিম হয় থিংছ আৰ নট অলৱেজ হোৱাট দে চিম চ' যিবিলাক বস্তু আমি দেখা পাওঁ আমি ফিজিকেলি দেখা পাওঁ চকুদি দেখা পাওঁ সেইটো সদায় কাৰেক্ট নহ'বও পাৰে আমি যিবিলাক বস্তু বাহিৰ আমি শুনো সেইবিলাকো সদায় কাৰেক্ট নহ'বও পাৰে বিকজ আমি ভুলো শুনিব পাৰোঁ তেনেকৈ গ্ৰিফিন appears like a strange man covered in bandages but in reality he is invisible the story explores how appearances can deceive so গ্ৰিফিনক সকলোৱে ভাবিছিলে যে তেওঁ এজন বহুত ভাল চাইণ্টিষ্ট হয় বহুত ব্ৰিলিয়েণ্ট চাইণ্টিষ্ট হয় বাট একচুৱেলি তেওঁ কি আছিলে এজন ক্ৰিমিনেল আছিলে তেওঁ মানুহে ভাবিছিলে যে অ'কে তেওঁ এজন মানে পুৰা ক্লথছ পিন্ধি আছে কাভাৰ হৈ আছে মানুহে ভাবিছিলে তেওঁ এজন ৰেচপেক্টেবল চাইণ্টিষ্ট হয় অজীৱ হয় উইয়াৰ্ড হয় ষ্ট্ৰেঞ্জ হয় বিকজ চাইণ্টিষ্টবিলাক অলপমান কিছুমান চাইণ্টিষ্ট অলপমান ষ্ট্ৰেঞ্জ থাকে বাট মানুহে তেওঁক ৰেচপেক্ট কৰিছিলে যে তেওঁ এজন চাইণ্টিষ্ট হয় বাট একচুৱেলি তেওঁ এজন ক্ৰিমিনেল হয় এণ্ড তেওঁ ইনভিজিবল আছিলে চ' তেওঁ মানুহে দেখিছিলে যে এজন ফিজিকেলি এজন মানুহ আছে বাট একচুৱেলি তেওঁ ইনভিজিবল আছিলে সেইটো এটা ডিচেপ্টিভ হয় এতিয়া সেইকাৰণে ক'ব খুজিছে ষ্টৰিটোৱে এক্সপ্ল'ৰ্ছ হাউ এপিয়াৰেঞ্চেছ কেন ডিচিভ চ' এইটোৰ পৰা আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে এপিয়াৰেঞ্চবিলাক আমি যিটো দেখোঁ সেইটো সঁচা নহ'বও পাৰে ইট কেন বি ডিচেপ্টিভ ৰেচপনচিবিলিটি ইন ইন'ভেশ্যন চ' কিবা এটা চাইণ্টিষ্টে যেতিয়া ইন'ভেট কৰিব
এটা বস্তু বনাব নতুনকে সো তাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ৰেসপন্সিবিলিটি থাকিব লাগে বা থাকিব নালাগে তো হেতুৰ ওপৰতো এটা থিম বুলি আমি ক'ব পাৰো the story conveys a moral lesson that new discoveries and innovations must be handled with responsibility otherwise they can bring harm instead of good so story to etu eta lesson etu eta message die je etu eta theme explore kore je যেতিয়া সায়েন্টিস্টে নতুন ডিসকভাৰী কৰে নতুন নতুন বস্তু উলাই বা ইনভেন্ট কৰে বা ডিসকভাৰী কৰে তেতিয়া হে গুটেইখিনি তেওঁৰ ৰেসপন্সিবিলিটি হয় তেওঁৰ নিজৰ ৰেসপন্সিবিলিটি হয় তেকেনে ধৰণে ইউজ কৰিব ভালকে ইউজ কৰিব নে বেয়াকে ইউজ কৰিব সো দ্যাট ইজ হিজ ৰেসপন্সিবিলিটি হিজ অৰ হার ৰেসপন্সিবিলিটি আদাৰৱাইজ দে ক্যান ব্ৰিং হাৰ্ম ইনস্টেড অফ গুড সো হেখিনি তেওঁ নিজৰ ৰেসপন্সিবিলিটি লৈ পেলাই এখিনি ভাল ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিব লাগে যাতে এখিনি কোনো মানুহৰ বেয়া কৰিব নোৱাৰে বা সোসাইটিৰ কাৰণে ভালহে কৰিব পাৰে so yeah, that was all about the themes of footprints without feet now let's look at the important characters first important character is a griffin who is the central character or main character the invisible man griffin is the central character of the story he is a brilliant scientist who discovers a way to make human body invisible so ami gom paisu je griffin who is griffin is the main character or central character of the story footprints without feet তেওঁ কি হৈছে হি ইজ আ ব্ৰিলিয়েণ্ট সায়েন্টিষ্ট এণ্ড বহুত ব্ৰিলিয়েণ্ট সায়েন্টিষ্ট হয় তেওঁ ডিসকভাৰ কৰিছিলে a way to make the human body invisible তেওঁ মানে এটা ড্ৰাগ ডিসকভাৰ কৰিছিলে এটা ৰেয়াৰ ড্ৰাগ যেটো ইউজ কৰি পেলাই মানুহৰ বডি ইনভিজিবল কৰিব পাৰি এণ্ড তেওঁ হেতু খাইছিলে খাই পেলাই তেওঁ ইনভিজিবল হৈ গৈছিল though talented he is selfish arrogant and lawless first tomaloke give a first tomaloke eta introduction dila that who is griffin is the central character of the story then likhila is a brilliant scientist and who discovers a way to make human body invisible next tomaloke likhiba lagibo his other qualities ki asile teo though talented he is selfish arrogant and lawless to likhiba lagibo teo bahut যদিও তেও ট্যালেন্টেড আছিল যদিও তেও ব্রিলিয়েন্ট আছিল তেও কি কৰিছিলে বহুত স্বাৰ্থপৰ আছিল বহুত অহংকাৰী এণ্ড দেন কোনো ল মানি নচলা মানুহ আছিল instead of using his discovery for the good of humanity he uses it for crime and mischief তেও কিয় কোৱা আছিল তেও ললেস বুলি কোৱা হৈছিল কিয় বিকজ তেও যিখিনি ডিসকভাৰী কৰিছিল সেইখিনি তেও ভাল কামত ইউজ নকৰি মানে মানুহৰ ভালৰ কাৰণে ইউজ নকৰি বেয়া কামত ইউজ কৰিছিল যেটো কিছুমান ক্ৰাইম কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিছিল এণ্ড দেন কিছুমান এক্টিভিটিজ unlawful activities use কামৰ কাৰণে ইউজ কৰিছিল he sets fire to his landlord's house steals food clothes and money and terrifies innocent villagers কিছুমান তোমালোকে দেন এক্সাম্পল দিবা যে তেও কি ক্ষেত্ৰত আমি কিয় কলো যে তেও arrogant and তেও ক্ৰাইম কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিছিল এটো তোমালোকে এটা এক্সাম্পল দিব লাগিব সো গিভ এক্সাম্পল ফ্ৰম দ্য ষ্টৰী লাইক তেও ল্যান্ডলৰ্ডৰ ঘৰটো জুই লগাই দিছিলে and then লণ্ডনৰ ষ্টৰটোৰ পৰা খোৱা বস্তু চুৰ কৰিছিলে দেন ক্লোথ চুৰ কৰিছিলে দেন মানি চুৰ কৰিছিলে ফ্ৰম দ্য ক্লাৰ্জিমেন and then terrifies innocent villagers এটো কিয় কৈছে যিখিনি ভিলেজাৰ্স আছিলে ভিলেজাৰ্স কিনি ইপিং ভিলেজৰ তেও তাহাতক ভয় খুৱাইছিলে কেনেকে নিজৰ আসল ৰূপটো তাহাতৰ সন্মুখত দেখুৱাই দি পেলাই isn't it তেও কি কৰিছিল নিজৰ আসল ৰূপটো কিয় দেখুৱাই দিছিল যাতে মানুহবিলাকে ভয় খায় তেও এটো এটা বহুত বেয়া কোৱালিটি বুলি আমি ক'ব লাগিব বিকজ তেও মানুহক ভয় খুৱাই পেলাই নিজৰ এটা পাৱাৰ সেট কৰিব বিচাৰিছিল অন দেম তেওঁলোকৰ ওপৰত কি কৰিব বিচাৰিছিল যাতে মানুহবিলাকে ভয় খাই যায় ওকে ইটো দেখোন কেনেকুৱা এটা প্ৰাণী হয় কেনেকুৱা এটা মানুহ হয় we cannot see him but we can feel him তো হেইটো মানুহৰ প্ৰতি মানুহবিলাকৰ ভিলেজাৰ্ছৰ বহুত ভয় ভাব এটা কমাই গৈছিল সো হেইটোৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো যে তেও ভাল মানুহ নাছিলে বেয়া মানুহ আছিলে গ্ৰিফিন is also lonely and isolated his immoral actions make him an outcast yes so griffin বহুত lonely and isolated asile griffinৰ কোনো friends or family নাছিলে and তেও লাষ্টত কি হৈছিল তেওঁৰ এক্টিভিটিজৰ কাৰণে তেওঁৰ এইবিলাক একচনৰ কাৰণে মানুহবিলাকে তেওঁক আউটকাষ্ট কৰি দিছিলে মানুহবিলাকে তেওঁক সোসাইটিৰ পৰা বাহিৰত উলাই দিছিলে overall he represents the idea that science without ethics is dangerous overall তেও কোনটো তেওঁৰ পৰা আমি এই ক্যাৰেক্টাৰটোৰ পৰা গ্ৰিফিনৰ ক্যাৰেক্টাৰটোৰ পৰা আমি কি শিকিব পাৰো যে সায়েন্স কোনো এথিক্স বা মোৰালিটি নোহোৱাকে ইউজ কৰিলে এটো বহুত ডেঞ্জাৰাস বুলি প্ৰমাণিত হ'ব পাৰে ডেঞ্জাৰাস বুলি প্ৰুভ কৰিব পাৰে সো এইটো আমি গ্ৰিফিন ক্যাৰেক্টাৰটোৰ পৰা we can learn next Mrs. Hall who is Mrs. Hall owner of the inn at Epping
Mrs. Hall is the landlady of the inn where Griffin stays. So Mrs. Hall কোন হয় ইনখনৰ যিখনত ভিলেজত ইপিং ভিলেজত গ্ৰিফিনে আছিলে যিখনত তাতে মিছেছ হল হৈছে লেণ্ডলেডি She is shown as practical, curious, and talkative woman who tries to be friendly with Griffin at first. তেওঁ এগৰাকী কি হয় practical woman and বহুত curious হয় মানুহৰ প্ৰতি and then friendlyও হয় friendly and talkative তেওঁ বহুত মানে বহুত কথা কয় and then গ্ৰিফিনৰ লগত যেতিয়া গ্ৰিফিন ফাৰ্ষ্ট আহিছিলে তেওঁৰ লগত বহুত মানে friendly behave কৰিছিলে and kindly behave কৰিছিলে because গ্ৰিফিনে already তেওঁক এডভান্সখিনি দি দিছিলে She becomes suspicious of his strange behavior, secrecy and eccentric looks. But তেওঁ লাহে লাহে কি হৈছিল তেওঁৰ গ্ৰিফিনৰ যিবিলাক এক্টিভিটিজ হয় ষ্ট্ৰেঞ্জ এক্টিভিটিজ বিলাক দেখি পেলাই লাহে লাহে অকমান সন্দেহ হৈছিল তেওঁৰ গ্ৰিফিনৰ ওপৰত suspicion বাঢ়ি গৈছিলে When unusual incidents happen at the inn, furniture moving, money disappearing, etc., she believes the place is haunted. যেতিয়া কিছুমান strange events হৈছিলে ঘৰটোত ইনটোত লাইক ফাৰ্নিচাৰ মুভ কৰিছিল বা মানি নোহোৱা হৈছিল তেতিয়া তেওঁ ভাবিছিল যে তেওঁৰ ইনটো অকমান হন্টেড হয় মেবি ভূত আছে शी इज অলসো courageous as she confronts Griffin openly but লাষ্টত তেওঁ নিজকে বহুত courageous বুলি প্ৰুভ কৰিলে আমি ক'ব পাৰো তেওঁ বহুত ব্ৰেভ হয় বিকজ তেওঁ জানিছিল যে গ্ৰিফিন ভাল মানুহ নহয় something is wrong with this guy and তাৰ পিছতো তেওঁ কি কৰিছিল পুলিচৰ কাৰণে নৰখি পেলাই নিজে গৈ পেলাই গ্ৰিফিনক কনফ্ৰণ্ট কৰিছিল অকলে গৈ পেলাই so that shows her courage The clergyman and his wife, they are minor but significant characters in the story. So clergyman and his wife to story to iman important নহয় বহুত বেছি but এটা small characters হয় দুটা but অকমান তেওঁলোকৰ importance আছে কি আছে they are simple honest and religious people তেওঁলোক বহুত simple হয় বহুত সৎ হয় and সাধাৰণ মানুহ হয় সৎ হয় and then বহুত religious হয় যিহেতু clergyman obviously they would be religious When money disappears mysteriously from their study, they are shocked and puzzled. তেওঁলোকৰ ষ্টাডিৰ পৰা ক্লাৰ্জিমেন এণ্ড হিজ ৱাইফৰ যিটো ষ্টাডি ৰুম আছিলে তাৰে পৰা যেতিয়া মানি নোহোৱা হৈ গ'ল তেতিয়া তেওঁলোকে শব্দ পাইছিল তাতে গৈছিল বাট কোনো মানুহ দেখা পোৱা নাছিলে বাট মানিখিনি নাই তেতিয়া তেওঁলোক বহুত শ্বকড হৈ গৈছিল এণ্ড পাজল হৈ গৈছিলে এণ্ড দেন ক্লাৰ্জিমেনজনে গোটেই দিনটো মানে অকণমান শ্বকড হৈ আছিলে এণ্ড দেন অলপমান ইম্প্ৰেছো হৈছিলে Their reaction highlights the fear and confusion caused by Griffin's invisibility. So তেওঁলোকৰ যিটো ৰিয়েকশ্যন হয় তেওঁলোকৰ ৰিয়েকশ্যনটোৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে তেওঁলোকে ভয় খাইছে এণ্ড দেন দে আৰ ইন কনফিউজ ষ্টেট তেওঁলোকৰ বহুত কনফিউজন হৈ আছে যিটো গ্ৰিফিনৰ ইনভিজিবিলিটি পাৱাৰটোৱে ক্ৰিয়েট কৰিছিল The villagers of Iping. So Iping villager যিখিনি মানুহ হয় ভিলেজত বাস কৰা মানুহ they are also important characters even though they are minor characters but they are also important because they represent the common people in society why they are important because এখন society যিবিলাক মানুহ থাকে এইখিনি common মানুহ general মানুহ সেইখিনি তেওঁলোকে represent কৰে they are curious suspicious and easily frightened by Griffin's strange behavior and unusual happenings at the inn তেওঁলোক বহুত curious হয় মানে নাজানা বস্তুৰ প্ৰতি সদায় আগ্ৰহী হয় and then suspicious সন্দেহ কৰিছিল and then easily frightened বহুত simple মানুহ আছিলে গোটেইবিলাক গাঁৱৰ মানুহ সাধাৰণ মানুহ সহজ সৰল মানুহ so তেওঁলোকে গ্ৰিফিনৰ ষ্ট্ৰেঞ্জ বিহেভিয়াৰখিনি দেখি পেলাই বহুত ভয় খাইছিলে when Griffin reveals his invisibility they panic and try to catch him but fail যেতিয়া গ্ৰিফিনে নিজৰ ইনভিজিবিলিটি ৰিভিল কৰিলে যেতিয়া হেডলেছ মেন এটা দেখিলে they tried to catch him but they couldn't because Griffin already invisible আছিলে but so তেওঁলোকে মানে হেতু ক্ষেত্ৰত গ্ৰিফিনক ধৰিব নোৱাৰিলে They symbolize how ordinary people respond with fear to the unknown and unexplained. এটো তেওঁলোকে কি symbolize কৰে villagers বিলাকে এইটোৱে যে ordinary মানুহ বিলাকে যি কিছুমান unexplained events বা fear এনেকুৱা ইনসিডেন্টৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিয়েক্ট কৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিয়েকশ্যন দিয়ে because ordinary মানুহ বিলাক এতিয়া আমি হৈছো অৰ্ডিনাৰী মানুহ আমি হৈছো কমন পিপল অফ আ প্লেচ আমাৰ গোটেই আমাৰ সকলোৱে আমি বতককে ভয় খাওঁ আমি যিকোনো সৰু সৰু কথাতে আমি ভয় খাওঁ বা আমি ৰিয়েকশ্যনবিলাক অকণমান চিমিলাৰ হয় যিবিলাক আমি আননোন ইভেণ্টছ হয় বা আনএক্সপ্লেইন ইভেণ্ট হয় সেইবিলাক আমি বেছি ভয় খাওঁ বিকজ আমাৰ হাতত একো পাৱাৰ নাই বাট আমি একেলগ হ'লে আমাৰ হাতত বহুত পাৱাৰ আছে চ' সেইখিনিয়ে তেওঁলোকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে চ' দিজ ৱেৰ অল এবাউট দ্য ষ্টৰি ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিট আমি ইমানখিনি ডিছকাছ কৰিলোঁ টুডে চ' go through the story, read the chapter in detail.
তোমালোকে পঢ়িবা and then look at the themes of the story because these are very important. theme খিনি চাই পেলাই and then look at the summary also. summary খিনি চাই পেলাই তোমালোকে যিকোনো ধৰণৰ question you can attempt. So that was all about the story. In our next class we'll discuss all the important question answers in part 2 video. We'll discuss important question answers and আমি আজি এইখিনি discuss কৰিলো. So that is all for today. Thank you for watching.